अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, मुल्की सियासत दे विच काफ़ी जिहड़ी गर्मा गर्मी है वो नज़र आ रही है। खास तौर पर आज़ाद कश्मीर के ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ जिस किस्म ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। यानी उन्होंने ऐसी गल की है जी इस तो पहले इस लैवल के उत्ते पाकिस्तान के मतलब जी क्यादत है उन्हें इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां ने वो नहीं कीतियां। हाँ, टके छुपे अल्फाज में पहले गल्लां होंदियां सन। उन्होंने कहा है कि मैं तो इत्तेहादी हाँ और इस्लामाबाद बैठा और वज़ीर आज़म की उन्होंने तारीफ़ भी की है और उन्होंने कहा कि सिस्टम नाकाम नहीं होया बल्कि नाकाम बनाया गया। और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मसाइल ने वो इस्लामाबाद और लाहौर के जो मसाइल ने, यानी कि जो मसाइल ने ये शरीफ खानदान के अपने मसाइल ने, नून लीग के अपने मसाइल ने, ये साडा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर मैं अपोजिशन के होंदा तो फिर इन्होंने लग पता जाना सी। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो टिकटॉक की गल है, उन्होंने कहा कि वो मुसलसल चल रही हुकूमत के जोड़ा टाइम है वो जरा वे आखिरी गिनती जी चल रही है। और उन्होंने कहा जो कह रहे हैं कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, उन्होंने खुद को भी यकीन नहीं है कि हुकूमत जी 5 साल पूरे करेगी या नहीं। और नाल उन्होंने यह भी कहा कि असी अपोजिशन के इत्तेहादी हाँ, इस्लामाबाद मौजूद भी हाँ, लेकिन अगर मेरे वोट चोरी किए जान और फिर कारकुन को शहीद किया जाए, मेरे MNA के बाजू च गोली लगे, आज़ाद कश्मीर के सदर से हमला हो, तो फिर किस किस्म का इत्तेहाद है? ठीक है, मसला है की है। और उन्होंने कहा कि जोड़े मसाइल है ने ये नून लीग के अपने अंदरों मसाइल ने और कई ऐसे लोग ने जोड़े नाकाम करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि जोड़े हुकूमत के इत्तेहादी ने उन्होंने दरम्यान कोई रिफ्ट जी पैदा हो जाए। अज के प्रोग्राम च तफसील के नाल डिस्कस करांगे कि उन्होंने जोड़े इल्ज़ामात अज लाए ने क्या उन्होंने कोई है वे हकीकत या ये सिर्फ एक मज़ीद हुकूमत के उत्ते प्रैशर टैक्टिक्स के तौर पर इन्हू इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि ऐसी इतलात जी ने खबरों भी आ रही ने कि जो हमजा शहबाज शरीफ उन्होंने जो एक रोल दिता गया वफाकी हुकूमत के तो भी कुछ मामला जोड़े ने वो गड़बड़ हो रहे हैं। क्या ऐसा है या नहीं है, ये उत्ते भी गल करांगे। ये नाल अज जमात इस्लामी ने कराची और लाहौर के महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी सी, रैलियां मुजाहरे जोड़े ने हुए ने और अपोजिशन जी है ਉਹਦਾ ਕੀ किरदार है इस वक्त हुकूमत के उत्ते और महंगाई के हवाले नाल जो मुल्की मसाइल ने उन्होंने हल करने के हवाले नाल हुकूमत की दबाव जो पाया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को कॉल दी है एहतजाज की। और दूसरी तरफ असीं देख रहे हैं कि जो स्पीकर कौमी असम्बली ने अयाज सादिक उन्होंने भी PTI को दावत दी है मुज़ाकरात वास्ते। क्या मुज़ाकरात होंगे, दोनों जमात बैठनगियाँ और मामला जो बेहतर तरफ जाएंगे या सानू सड़कों के उत्ते कोई एहतजाज नज़र जो आता है और जो कहा जा रहा है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी, क्या वाकई उल्टी गिनती शुरू हुई है या नहीं। नाज़रीन, अगर आलमी मंजरनामे से असीं नज़र दुराने तो एक अज बड़ा अहम मुआहदा होया, ठीक है, जिन्होंने मुआहदा मक्का कहा जा रहा है। और मुआहदा है कि पाकिस्तान, तुर्की तो सऊदी अरब के दरम्यान एक सह अफ्रीकी मुआहदा होया और एक स्ट्रैटेजिक मुआहदा और डिफेंस मुआहदा है कि एक मुल्क के उत्ते जो हमला होएगा उन्होंने 3 मुल्कों के उत्ते हमला जो वो तस्वर किया जाएगा। तो यदी की सिग्निफिकेंस है, क्योंकि पहले पाकिस्तान के सऊदी अरब के दरम्यान मुआहदा से हुण तुर्की भी उहदे शामिल हो गया और ये जो मुस्तकबिल का जो मंजरनामा वो की होएगा ये उत्ते भी डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, की हाल चाल ने? अज फिर बिलावल साहब जोड़े ने वो इशारे कनायां दे विच बहुत कुछ कह गए। हाँ, वैसे तो मैं लल्ला खुल गई कह गए। हाँ, मतलब कि वो की कहंदे ने कि सलाए आम है यारान नुक्तादां के लिए। तो उन्होंने जी है ना वो वाजे तो कर दिता है। बहुत सारिया चीज़ां पहले असी भी हैरान होंदे सी, असी गुफ्तगू भी की कि जेडे कुछ तजिया नगार ने, व्लॉगर्स ने, एंकरस ने वो जेडे ने वो गौरमेंट नूं भेज रहे ने, सिस्टम नूं भेज रहे ने ते ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ हाँ कि की कुछ चल रहा है। तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ बिलावल भुट्टो साहब ਦੀ टिकटॉक ਤੇ टिकटॉक ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ बतौर इशारा ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ कि जी वो भी एक खिलाफ ने हुकूमत तो गवर्नमेंट जी है ना ਉਹਦਾ मतलब है लिया गया कि गवर्नमेंट जा रही। मोहसिन नकवी साहब तो शुरू होया तो बिलावल साहब के उत्ते आके वो खत्म होंदा सी कि देखो गवर्नमेंट वो जा रही है। तो कुछ लोगों ने कलाबे मिलाए कि जी इस्टैबलिशमेंट की वजह के नाल या शायद इस्टैबलिशमेंट का कोई इशारा है। हाँ जी, तो कोई नाराज़गी है इन्हां दे नाल ते ओहदी वजह दे नाल कुछ गल्लां कर रहे हैं। खास तौर पर जो मोहसिन नकवी साहब ने
ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਦ ਜਿਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਮ ਆਫ ਦੀ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਕਲ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ। ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਚ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀਲੌਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਰਾਬਤੇ ਮੈਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਹਮੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੰਤਖਾਬੀ ਕੰਪੇਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨੂਨ ਸੇ ਸ਼ੀਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਗੁਮਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਰਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਰੰਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਰਿਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਟਸ ਗੁੱਡ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੇਜ਼ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਜ਼ 2 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਉਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਵੋਟ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਭ ਇੱਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਬਤੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ,
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 804 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਸਹੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀਲਾਗਰ, ਕੁਝ ਸਾਫੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਣ, ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਮੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਮੰਗੇ ਔਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਖਾਲਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁਖਾਲਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਲਾਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਤੇ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਤੌਰ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਨਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਮੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਇੰਤਖਾਬ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਖਤਲਾਫਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣਾ, ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੈਨ ਹੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲਗੜ ਬਗੜ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਨਾਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਸਹਾਫਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹਮ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗੜ ਬਗੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਵੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਪੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰਦੇ ਫੁਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਲੂਸ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕੋਈ 200 ਬੰਦਾ। 200 ਬੰਦਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 200 ਬੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਲਏਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਲਏਗਾ? ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇhtਜਾਜ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਬਤੌਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਓਰਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰੂਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਇਵਨ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਬੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੂਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਹਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਡਲ ਹਲਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਸਨ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ PTI ਨੂੰ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਹਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਗੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਤਰੀਕ ਰਾਹੋਂ ਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਉਹ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੰਜ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਸ ਵਕਤ PTI ਦੇ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ PTI ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 5 ਤਰੀਕ PTI ਨੇ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਮੋਹਤਰਮਾ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 7 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਮੁਖਲਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਇਤਜਾਜ। ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਜਾਜ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ, ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤਹਫਜ਼, ਇਕਨੋਮਿਕ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਲਸਾ ਜਲੂਸ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਤਜਾਜੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਆਸੂ ਗੈਸ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਯੂਥ ਨਾਲ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਇਸਲਾमिस्ट ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਅਲਬਰਦਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਗਾਲਮ ਗਲੂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੌਣ? ਅੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਸਮਰਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵਾਲਿदैन ਵਾਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਹਮਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ 14 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਨ ਅੰਦਰ 9 ਮਈ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ MNA ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਤਗੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਾਹਲ ਹੋ ਗਏ 9 ਮਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਟ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਨਾਂ ਮੋਹਤਰਮਾ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ? ਨਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾਂ ਲਿਆ। KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MPA MNA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਨ, ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਦਮਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ? ਆਵਾਮ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ
ਈਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਹੈ? ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੇਗੀ ਪੀਟੀਆਈ। ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਪੀ ਚ ਕਰਾਊਡ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ। ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਪੀ ਦੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਵਾਏ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ 8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਹੀ ਕਰਤੇ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਅਰਕਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਲੀ ਮੈਂਡੇਟ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸੂਫ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਚਕਜ਼ਈ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਚਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਲਾਮਾ ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਲੂਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕੱਢਣ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸਲਕ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਤੌਰੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਆਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਐਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, 5 ਅਗਸਤ ਦੀ, 0 + 0 ਬਰਾਬਰ 0, ਠੀਕ ਹੈ, 0 ज़रब 0 बराबर 0, 0 तकसीम 0 बराबर 0, 0 - 0 बराबर 0, ठीक। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 0 ਹੀ ਕਰ, ਇਹ 0 ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਮਖਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਤਾੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਆਦਤ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। ਇਸ ਵक्त ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਯੂਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਮੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਆਹਦਾ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਤੁਰਕੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁਆਹਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਊਚਰ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਈਦ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੀਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਕੁਝ 10-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਨ ਕਿ ਰੀਬਰਥ ਆਫ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਬਰਥ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਊ ਇੱਕ ਇਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਰਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਟੋ ਦਾ ਰੁਕਨ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਰੀਅਨ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਸੀ ਉਸ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਧਰ ਸੀਰੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਰੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਵੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਦੀਗਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਦਰ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸਦਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ, ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮਿਨਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਈਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਦੇ ਰੋਲ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਈਰਾਨੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪਜ਼ਿਸ਼ਕਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹੂਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਆਇਲੈਂਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਮਨੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ। ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਮਨ ਦੀ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਸਲੀਮ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਬੈਕਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਯਮਨ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਲੀਮ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੂਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 57-58 ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਬੜੀ ਸਟੇਬਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਬੜਾ ਤਸਲੀਮ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਊਦੀਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ, ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦੋਸਤਮ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜ਼ਬਕ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਜ਼ਬਕ ਕਮਾਂਡਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਚ ਪਨਾਹ ਗਜ਼ੀਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਕਤ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੇਰਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦੀ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਧਰ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਉਹ 90% ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ। ਸਹੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਰਕੀਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਰਕੀਏ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਰਕੀਏ ਨੇ ਬਤੌਰੇ ਸਟੇਟ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਤੌਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਰਥੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਰਕੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ, ਈਰਾਨ, ਯਮਨ, ਇਰਾਕ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਮ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰ ਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਵਾਨੀਨ ਅਗਰ ਮਿਰਰ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਹੈਲਮਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਂਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਇੱਕ ਵੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਲੇਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਦਾएं ਬਾएं ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ
ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜੋ ਸਭ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਸਤਿਆਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।